हेलो स्टूडेंट्स, आज आप चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय विधेयनी अंदर लास्ट लेक्चर में सर्कल सीखेला एने ज अगाड़ी सीखवाना है युग्म विधेय अने अयुग्म विधेय। युग्म विधेय एटले के तमने जे विधेय आपेलू है एने एफ ऑफ एक्स तरीके दर्शावो। कयुं? एफ ऑफ एक्स तरीके। अहींया जुओ के एफ वास्तविक संख्या में तेनो प्रदेश है अने विस्तार पण कयो छे? वास्तविक संख्या। माटे एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स ની જગ્યા પર શું દર્શાવેલું છે? માઇનસ એક્સ લો તમે તો તમારો એફ ઓફ એક્સ મળે તો એફ એ કેવું કહેવાશે? યુગ્મ વિધેય કહેવાશે। જેમ કે એક્સ સ્ક્વેર છે, કોઈ પણ માઇનસ કિંમતનો વર્ગ કરીએ તો એ કેવું થશે? પ્લસ। તો એફ ઓફ માઇનસ એક્સ લેશો તો પણ એફ ઓફ એક્સ જ આવશે। तो एक्स स्क्वेर एक्स एस टू 4 एक्स एस टू 6 तथा कॉस अने सेक ए युग्म विधेयों छे। कया? कॉस अने सेक। ए ज रीतना अयुग्म विधेय, तो अयुग्म विधेय एटले के एफ वास्तविक प्रदेश अने विस्तार छे माटे वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या माटे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल कयुं छे? माइनस एफ ऑफ एक्स। तमे कोई पण विधेय में माइनस किंमत लो तमारो जवाब पण माइनस आवशे तो ये कयुं कहेवाशे? एफ ए अयुग्म विधेय कहेवाशे। के एक्स एक्स ने तमे माइनस एक्स किंमत लो तो तमारो आंसर भी माइनस में ज आवशे। एक्स क्यूब में जो तो एक्स क्यूब नी अंदर माइनस एक्स एप्लाय करशो तो माइनस एक्स क्यूब आवशे। उदाहरण तरीके जोईए तो माइनस एक्स होल क्यूब आपेलो छे तो माइनस केटली वखत आवशे? 3 वखत। ने माइनस क्यूब एटले केटला थशे? माइनस 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 एटले माइनस आवशे ने एक्स क्यूब लखाशे। आगळ जो के एक्स एस टू 5 तथा बाकीना विधेय कया छे? साइन, टेन, कॉट, कोसेक अयुग्म विधेयो छे। केवा छे? अयुग्म विधेयो छे। बीजू આપણે જે અગાડી ઓલ એસટીસી સર્કલમાં શીખ્યા જેમાં વાય અક્ષ હતી આની અંદર જો વાય અક્ષ એટલે કયું આવશે? આ π/2 5π/2 9π/2 3π/2 7π/2 11π/2 છે। એની અંદર જો બધા બાય 2 આપેલા છે એ જગ્યા પર તમારો કોઈ પણ વિધેય કે સાઇન તમારા જે 6 વિધેય છે એ વિધેયમાં क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तमे फेरवशो ने तो π/2 आगळ विधेय बदलाई जशे ने पाई एटले के एक्स अक्ष पर पाई आगळ विधेय बदलातुं नथी। हवे जे क्लॉकवाइज अने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन छे एनी आपणे किंमत जोवाना छे तो π/2 प्लस थीटा प्लस एटले कयुं आवशे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एटले π/2 प्लस थीटा कया चरण में जतुं रहे? चेक करो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आम थशे π/2 अहींया आवे छे π/2 प्लस कया चरण में जशे? बीजा चरण में। कया चरण में? बीजा चरण में। ने बीजा चरण में पहलू तो ऊपर जो के π/2 साइन ऑफ केटलुं कीधुं? π/2 प्लस थीटा तमारू विधेय बदलाई जशे बदलाई जाय छे एटले साइन नो विधेय बदलाय तो साइन नो शुं थशे? कॉस। कयुं थशे? कॉस। ने कॉस ऑफ थीटा लखी शको। पॉजिटिव नेगेटिव ए तमारे आनी अंदर चेक करवानुं। π/2 प्लस प्लस एटले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमणे ज अगाड़ी कीधुं कया चरण में जतो रहे? बीजा चरण में। बीजा चरण में कोने जोवानुं? कॉस ने सॉरी साइन ने जोवानुं जे तमने विधेय आपेलू छे एने एटले कयुं थशे? पॉजिटिव। तमने जे विधेय आपेलू छे ए जोवानुं, तमने जे चेन्ज करवुं ए नहीं, कॉस नहीं। कयुं जोवानुं? साइन ऑफ पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव छे एटले कयुं आवशे? पॉजिटिव। आगळ के पाई आगळ विधेय बदलातो नथी। आनी अंदर जो कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा आपेलो तो साइन नो शुं थशे? साइन ऑफ थीटा ज आवशे। पाई आगळ विधेय बदला आना माटे तमे बधा विधेय माटे तमे किंमत दर्शावी शको। ज्यारे आपणे एक्ઝામ્પલ શીખીશું ત્યારે એ સૂત્ર પણ સાથે શીખી લઈશું।
પાય આગળ વિધેય બદલાતું નથી. તમારા બધા વિધેય પાય આગળ વિધેય જે છે એનું એ જ રહેશે. પહેલું જો કે આપણને જે વિધેય આપેલા છે એ સાઇન કોસ એ વિધેય આપણે શીખવાના છે. તો પહેલું y સાઇન ઓફ એક્સ માટે સાઇન વિધેય આપણને આ સર્કલ જે આપેલું છે એનો ઉપયોગ કરીને કે સાઇન વિધેય માટે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ દર્શાવેલી છે આકૃતિની અંદર. એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ માટે એક્સ અક્ષ પર પોઝિટિવ આવશે, આ નેગેટિવ, વાય અક્ષ પર પોઝિટિવ અને નેગેટિવ જે દર્શાવવામાં આવેલ છે. આની અંદર જો તમને જે રેડિયન માપ આપેલા છે કે 0 ડિગ્રી તો 0, 90 ડિગ્રી એટલે π/2, 180 ડિગ્રી એટલે કેટલા આવશે પાઈ, આ કેટલા થશે 3π/2, આગળ 2π. આપણે જે સર્કલમાં શીખ્યા છે એ જ દર્શાવેલા છે પોઝિટિવમાં, આ નેગેટિવમાં એટલે -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, -3π. વાય અક્ષ પર તમને જે કિંમત મળે છે કે સાઇન ઓફ 0, સાઇન 0 મૂકતા કેટલું મળે છે 0 મળે. સાઇન ઓફ π/2 મૂકતા કેટલું મળશે 1. સાઇન ઓફ 3π/2 મૂકતા -1 મળે છે. એટલે તે કિંમત તમને અહીંયા દર્શાવવામાં આવેલી છે. એનો આપણે આલેખ દોરવાના છે. પહેલું તમારે કિંમત કઈ જોવાની, સાઇન ઓફ 0 કેટલું આવે છે 0 આવે છે. સાઇન ઓફ π/2, સાઇન ઓફ π/2 કેટલું આવે છે 1. સાઇન ઓફ પાઈ પાછું 0 આવે છે. ચેક કરો, આ પહેલું ચરણ થશે એટલે પહેલા ચરણમાં વધે પાછું ઘટે. પાઈ એના આગળ 3π/2, તો 3π/2 ની આપણે કિંમત જાણતા છે કેટલી આવે છે -1. એટલે કઈ જગ્યા પર દર્શાવવામાં આવે છે -1. અહીંયા 3π/2 અહીંયા દર્શાવવામાં આવશે. એના આગળ 3π/2 આગળ 2π. 2π પર કિંમત તમારી કેટલી આવે છે એક ચક્કર પૂર્ણ કરતા કેટલી આવશે 0. ચેક કરો તમારો આલેખ અહીંયા 0 થી શરૂઆત થઈ ને અહીંયા પૂર્ણ થાય છે એટલે તમારો આવર્તમાન કેટલો થશે 2π. તમને જે આલેખ પર કિંમત મળે છે કેટલી 1 અને -1, તો 1 -1 અને 0 છે. તો એ તમારો વિસ્તાર થશે. વિસ્તાર તમે 3 કિંમત નહીં દર્શાવી શકો, એ તમારે રેશિયો દર્શાવવું પડે. એટલે y સાઇન ઓફ એક્સ નો આલેખ કેટલાથી કેટલા વચ્ચે સીમિત છે -1 અને 1 ની વચ્ચે રહે છે. એટલે તેનો વિસ્તાર કયો કહેવાશે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ. કેટલું ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -1 to 1. આની આગળ જો 2π છે, આગળ લખવું હોય તો 5π, એટલે 5π ની કિંમત કેટલી આવશે 1. આપણે આગળ સર્કલમાં શીખી ગયા કે તમે આગળ કિંમત દર્શાવી શકો. 5π/2 ની અંદર તમારી કિંમત કેટલી આવશે 1. આગળ 3π પર એટલે કે એક્સ ડેશ અક્ષ પર કેટલું આવશે 0. આગળ તમે અનંત સુધી દર્શાવી શકો. આ આપણે જોયું પોઝિટિવની અંદર, એ જ રીતના નેગેટિવની અંદર પણ જોઈએ તો 0 પર 0 જ આવશે. સાઇન ઓફ -π/2 કયું -π/2 કેટલું આવશે -1. એટલે એક્સ અક્ષ પરથી ને વાય અક્ષ પરથી અહીંયા જોઈન્ટ થશે. આગળ પાય આગળ પણ કેવું છે પાય જ છે પણ કેવું છે -π છે. એટલે -π પર આ તમારું છે ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનની અંદર. જ્યારે આપણે જોયું એ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન હતું. ઊંધું ચક્કર ફેરવીએ તો તમારી બધી કિંમત કેવી આવશે માઇનસ. બધા માપ માઇનસ આવશે, કિંમત જે છે એની એ જ આવશે. એટલે સાઇન ઓફ -π પર કેટલું આવશે 0. સાઇન ઓફ -3π/2 આગળ કેટલું આવશે 1. આગળ સાઇન ઓફ -2π પર કેટલું આવશે 0. તમે આગળ કિંમત દર્શાવી શકો ઇન્ફિનિટી સુધી. આ આપણે સમજવા માટે જ છે કે તમે કેવી રીતના આલેખ દોરી શકો. આ એક્ઝામમાં પૂછાતું નથી. આના જે સૂત્ર છે એનો એક્ઝામ્પલમાં આપણે ઉપયોગ કરીશું.
એનો વિસ્તારની જરૂર છે આપણને. વિસ્તાર કેટલો આવશે? -1 અને 1 કે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન એક્સનો આલેખ એક્સ અક્ષને જે બિંદુમાં છેદે તે બિંદુને સાઇન વિધેયનો શૂન્ય કહેવામાં આવે છે. આની જરૂર છે. શું કહેવામાં આવે છે? સાઇન વિધેયનો શૂન્ય. કઈ? એક્સ અક્ષને છેદે. એટલે એક્સ અક્ષને છેદે એવું કયું છે? 0, પાઈ, 2 પાઈ, 3 પાઈ, -પાઈ, -2 પાઈ, -3 પાઈ અનંત સુધી લખી શકો. એટલે આપણે જોઈએ તો સાઇન વિધેયના શૂન્યો કયા કયા કહેવાશે? આપણે જે જોઈ ગયા એ 0, પાઈ કયા આવશે? સાઇન વિધેયના શૂન્ય 0 ± પાઈ લખેલું છે, ±2 પાઈ, ±2 પાઈ ને ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે પાઈ, જ્યાં કે બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ છે. એટલે એવું છે કે તમને જે કે એ ઝેડમાંથી લેવામાં આવે છે. ઝેડ એટલે કઈ કિંમત કહેવાશે? જે પોઝિટિવ, નેગેટિવ અને 0 બધી કિંમત આવી જશે. એટલે પ્લસમાં અનંત સુધી લખી શકો, માઇનસમાં પણ અનંત સુધી લઈ શકશો ને 0. એટલે તમારા બધા શૂન્ય અંદર આવી જાય. તમારે આનો ઉપયોગ કરવાનો છે શૂન્યના ગણનો. બીજું જે આગળ જ કીધું એ કે y સાઇન ઓફ એક્સને એક સર્કલ પૂર્ણ કરવા 2 પાઈ એકમ લંબાઈની જરૂર પડે છે. જે હમણે દર્શાવ્યું હોય કેટલું? આમાં ચેક કરો, તમારું એક ચક્કર પૂર્ણ થાય છે. અહીંયા કંઈ 0થી શરૂઆત કરીને 2 પાઈ પર, પછી પાછું તમારું એ જ રિપીટ થાય છે. તો એને શું કહેવામાં આવશે? આવર્તમાન. શું કહેવામાં આવશે? આવર્તમાન. બીજું જો આની અંદર જ જોઈએ કે સાઇન કયા ચરણમાં વધે છે અને ઘટે છે. એ આ તમે આલેખ પરથી દર્શાવી શકો. આ કયું ચરણ કહેવાશે? 0 to પાઈ. પહેલું ચરણ કહેવાશે સાઇન વિધેય 0 to પાઈ સુધી પહોંચતા 1 પર જાય છે. એટલે સાઇન વિધેય પહેલા ચરણમાં વધે છે. બીજું ચરણ π/2 2 પાઈ એટલે બીજા ચરણમાં 1 થી 0 એટલે ઘટે છે. ત્રીજા ચરણમાં π/2 3 π/2 એમાં પણ ચેક કરો, તમારું વિધેય સાઇન ઘટે જ છે. 0 to -1 જાય છે એટલે 0 કરતાં -1 ઘટે છે. ચોથા ચરણમાં -1 to ચોથા ચરણમાં 3 π/2 to 2 પાઈ જોવાનું છે. તો -1 to અહીં કેટલા આવે છે? 0. એટલે ચેક કરો, આ વધે છે. -1 થી કેટલા પર આવે છે? 0 પર. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આનો ઉપયોગ સરળમાં વધે છે અને ઘટે છે એનો ઉપયોગ પણ આપણે એક્ઝામ્પલમાં શીખવાના છો. આગળ 12મા ધોરણમાં પણ શીખીશું એના એક્ઝામ્પલ. એ જ રીતે તમે કોસ વિધેય અને ટેન વિધેય દર્શાવી શકો. જો અહીંયા દર્શાવેલું છે કે સાઇન વિધેયનો આવર્તમાન કેટલો કહેવાશે? 2 પાઈ, 4 પાઈ, 6 પાઈ. આપણે જોઈ જ ગયા એ સાઇન વિધેયનું મુખ્ય આવર્તમાન કેટલો છે? 2 પાઈ. એ વસ્તુ પાછો અંદર આવ્યા જ કરે છે. અનંત સુધી લેશો તો બી તમારો મુખ્ય આવર્તમાન કેટલો થશે? 2 પાઈ જ. આગળ કે સાઇન વિધેયનું બધા ચરણમાં વધે છે કે ઘટે છે એ દર્શાવવાનું છે. કે પ્રથમ ચરણમાં વધતું વિધેય છે, દ્વિતીય ચરણમાં ઘટતું વિધેય, તૃતીય ચરણમાં ઘટતું વિધેય, ચોથા ચરણમાં બી કેવું છે? વધતું વિધેય. થેન્ક યુ.